إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه غر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكر ربنا جل جلاله وعم نواله في كتابه العظيم أحوال يوم القيامة. أحوال يوم القيامة، ذكر أحوال يوم القيامة ووصف الله تعالى كرباته وما يكون فيه من فزع وخوف بين الناس. يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترى الولدان الرضيع، ترى الولدان شيبا. وفي ذلك اليوم يحتاج الناس عند اشتداد كربتهم وعظم أمرهم وأحوالهم، يحتاجون إلى من يشفع لهم عند ربهم. ولقد ذكر الله تعالى ذلك فقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فيوم تدنو الشمس من الرؤوس ويشتد المقام ويطول الوقوف، فنحتاج حينئذ إلى من يشفع إلى ربنا سبحانه وتعالى. يقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغتم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم هو الذي يحل هذه المشكلة، نذهب عنده. أبوكم آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخك فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود لك،
فاشفع لنا إلى ربك. ألا ما ترى ما نحن فيه؟ ألا ما ترى أو ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشتد الحر، والشمس تدنو، والناس تعذب بالوقوف، تعرف ماذا ينتظرها. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. وصحيح أن آدم عليه السلام قد خالف أمر الله، ولا نقول أنه قد عصي، لأن الأنبياء لا يعصون الله ما أمرهم، بل كما قال الله في حقه: فنسي ولم نجد له عزما. ما كانت له النية أن يعصي الله كما نحن نعصي الله، ما كانت له النية. فلا نقول في حق الأنبياء أنهم يعصون، هذا غير تأدب أمام الأنبياء. نحترم الأنبياء، لا نقول يعصون وهم لا يعصون. فيقول: اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا يقولون: يا نوح أنت أول الرسل، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لهم خليل الله، يقول لهم: كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي. يفزع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو من هو، على 3 كذبات كذبها طوال عمره. وإذا دققنا النظر هي ليست كذبات، إذا دققنا النظر 3 كذبات لسيدنا إبراهيم عليه السلام هي ما بين نصرة للتوحيد. لما جاءه قومه قال: تذهب معنا إلى حفل نعبد غير الله، تعال معنا. فقالوا: إني سقيم، إني مريض. هذه كذبة الأولى هذه. والثانية ما بين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لما كسر الأصنام كلها وترك واحدة، فلما سألوه: من فعل هذا بآلهتنا؟ فدققوا فرجعوا إليه: من فعل هذا؟ قال: كبيرهم هذا، أكبرهم هذا. وترك له المحفرة، ترك له الأداة، علقها في عنقه. قالوا: هذا هو الذي كسر كل شيء. هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والثالثة دفاع عن عرضه وعن حق الله، لما أتى قوما وهو يعرف بأن من عادات هذا القوم أنهم كانوا يأخذون النساء الجميلات، وكانت له امرأة جميلة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكان يدري ويعرف تمام المعرفة بأنهم
إذا أخذوها منه قتلوه. لهذا كذب كذبة. ماذا قال؟ قال أنا أخوها دفاعا عن عرضها، ومع ذلك يعدها في فزع ذلك اليوم وفي فزع ذلك اللحظة يعدها كذبا. فماذا يقول من احترف في الكذب؟ وإن المرء لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وليس المؤمن بكذاب، المؤمن لا يكذب، يمنعه إيمانه، يمنعه خوفه من الله، يمنعه مراقبته لله. فإذا كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يفزع لثلاث كذبات كانت في مصلحة الدين ونصرة الدعوة الإسلامية، ومع ذلك يفزع كل هذا الفزع، فما بالكم بمن يكذب صباح مساء؟ فما بالكم من يكذب بلا مبرر، حدث ولا حرج؟ فما بالكم من يكذب في ليس لبعد ضرر لنفسه أو لجلب منفعة، يكذب هكذا صباح مساء، وليس في دفاع عن عرض، بل العكس، لظلم الناس. الكثير والكثير أصبحت هذه فتنة عندنا، أن الناس يكذبون ظلما وعدوانا، فيكذبون في أعراض الناس، يتكلمون في أعراض الناس. كفى بالمرء كذبا أن يقول ما يسمع، أن يحدث بما يسمع. وربما قرن مع ذلك الحلف. فإن هذه الخطبة، هذه الكلمة هذه موجهة إلي ثم موجهة إليكم كلكم، لأن كلما نذكر شيم أو أخلاق ذميمة غير طيبة، نذكر أخلاق سيئة، نذكر النفاق، نذكر الكذب، ينظر المرء إلى غيره يقول ترى يتكلم على من؟ يتكلم على فلان، يتكلم على محمد ولا خالد ولا رشيد، أما أنا بعيد من هذا يا أخي. والله كلنا غير بعيدين من هذا. وما مهمة الخطبة أو درس أو كلام؟ مهمته الأولى أن نراجع أنفسنا. فإذا خرجنا من المسجد وما راجعنا أنفسنا فما تسمى هذه الخطبة بناجح. وعليك أنت أن تراجع نفسك. كم من خطب مرت على أذنك ولم تنتبه بأن مقصود هذه الخطبة أن ترتقي وأن تسأل نفسك أين أنا من هذه الخطبة؟ أين أنا من هذا الكلام؟ أين أنا من هذا الدرس؟ هذه المعلومات قد غابت عني، وهذا السيد جزاه الله خيرا أنا أو غيري قد ذكرها لنا. فماذا أفعل؟ أرتقي وأستمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله والحمد لله رب العالمين. اقتربوا لو سمحتم. Veuillez vous avancer s'il vous plaît pour laisser la place à vos frères Inch'Allah qui arrivent et qui arrivent encore sur. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما الحبيب المصطفى.
الحمد لله عم جوده كل الخلائق والصلاة والسلام على محمد الصادق الوعد الأمين. Louange à Allah qui est le plus généreux. Louange à Allah qui, sa générosité n'a pas de limite. Celui qui a donné la subsistance à tout à chacun, le croyant comme celui qui ne croit pas en lui. Subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui a mentionné dans le Coran ce qui va se passer le jour du jugement dernier. C'est lui qui a mentionné ce qui allait se passer ou ce qui va se passer après la mort. Quand les gens ils seront debout, quand le soleil descendra et il sera au-dessus de nos têtes, à ce moment-là, on aura un seul souhait. On aura tous besoin de quelque chose. Vous savez c'est quoi ce quelque chose? C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. On aura besoin de quelqu'un qui va intercéder pour nous, quelqu'un de meilleur que nous. Un ange, un prophète, un saint, awliya Allah salihin. On a dit pour être un saint, il y a deux conditions. Croire en Allah Azza wa Jal et avoir la piété. Celui qui a deux choses là, beaucoup de gens, quand on dit un saint, awliya Allah salihin, ils disent quoi? Ah oui, comme la personne qui est enterrée, on ne sait pas, c'est Allah Azza wa Jal qui sait si lui il fait partie ou pas des awliya Allah, s'il fait partie des saints. Mais les saints, ça peut être quelqu'un là dans la salle, peut-être il y a des saints. Les saints, c'est pas obligatoirement quelqu'un de mort. Parmi les conditions pour être un saint, il n'y a pas la mort. Pour devenir un saint, mourir. Non, c'est pas une condition. Deux conditions, Allah Azza wa Jal les a dit dans le Coran. Croire en Allah Azza wa Jal et avoir la piété. Un ange, un prophète, un saint, un imam pieux, une personne, un savant qui est pieux, ou un pieux tout simplement, qui craint Allah Azza wa Jal. On aura besoin de quelqu'un de meilleur que nous. Pourquoi? Pour qu'il va voir Allah, pour qu'il dise Allah, pardonne-lui. Parce que lui, pour lui, c'est garanti. C'est pour ça on lit dans le hadith, l'enfant la personne qui apprend le Coran, il peut intercéder pour combien? 70 personnes. S'il apprend, il applique. On aura tous besoin de quelqu'un qui va intercéder pour nous à ce moment-là. On va chercher. Et alors qu'on sera fatigué d'attendre à cause du stress, à cause du temps qui sera écoulé, à cause de la chaleur. Et tout le monde, certaines personnes, et bien sûr ce que j'ai omis de dire, c'est que c'est pas n'importe qui va intercéder pour nous. C'est des personnes qu'Allah Azza wa Jal, il va choisir, élire. Et il va permettre que lui puisse intercéder pour les autres. Sauf par sa permission qu'il peut lui intercéder. Ce jour-là, quand la chaleur sera lourde, l'attente sera dure, et les gens ils diront aux autres, vous ne voyez pas notre situation, vous n'allez pas chercher quelqu'un qui va intercéder pour nous auprès d'Allah Azza wa Jal. Et d'autres ils diront, notre père Adam. Notre père Adam, c'est lui qui peut intercéder pour nous. Notre père Adam. Et ils arriveront à Adam alayhi salam. Et ils lui diront, oh toi Adam, tu es le père de l'humanité. Dieu t'a créé de sa main. Et il a insufflé son souffle en toi. Et il a ordonné aux anges de se prosterner pour toi. Intercède pour nous. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il baisse ce moment-là, cette difficulté-là. Intercède pour nous auprès d'Allah Azza wa Jal. Adam il répond, mon Dieu s'est mis en colère, une colère comme jamais. Quant à moi, il m'a interdit l'arbre et j'ai désobéi mon âme. Mais dans le Coran,
Parce que certaines personnes vont s'arrêter et vont dire, ah bah vous voyez, les prophètes aussi ils peuvent désobéir, donc nous aussi on peut désobéir. Non, les prophètes ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dans le Coran il a dit quoi? فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Il a oublié. Et quand on a cherché dans son intérieur, on n'a pas trouvé d'intention. C'est pas comme nous. On fait le péché avec l'intention. Allez vers un autre que moi. Allez vers Noé, alayhi salam. Ils vont vers Nuh. Nuh, il leur dit la même chose. Il leur dit, Allah Azza wa Jal, il s'est mis dans une colère sans précédent, une colère comme jamais, et jamais il se mettra en colère comme cette colère. J'avais une invocation. Nuh alayhi salam, il parle, dit, moi j'avais une invocation, mais je l'ai utilisée. Contre qui? Contre mon peuple. Allez chez Ibrahim. Ils arrivent chez Ibrahim alayhi salam. Oh toi Ibrahim, intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ibrahim alayhi salam, il dit, Dieu s'est mis en colère, une colère comme jamais. Quant à moi, j'ai menti 3 fois. Et quand on regarde bien, c'est des mensonges, mais pas comme nos mensonges à nous. Premier mensonge, et ils ont dit, oh toi Ibrahim, il était tout petit, viens avec nous. Il leur a dit, non, moi je suis malade. Et eux ils sont partis, ils en ont profité pour casser les statues. Il a menti. Mais c'était pour Din, c'était pas pour lui, il n'avait pas un intérêt personnel, il ne gagnait pas d'argent, il ne gagnait pas du pouvoir, rien. Deuxième fois, quand ils nous ont dit c'est qui a cassé, quand ils ont enquêté avec lui, qui a cassé ces statues? Il a dit quoi? Bah, demandez à la grande statue, celle qui a la pioche dans son cou, bah, c'est sûrement elle qui l'a cassée. Deuxième mensonge. Troisième mensonge, il était chez un roi. Il était connu que ce roi, quand il voyait une belle femme, il la prenait et tuait le mari. Il est arrivé là-bas pour ne pas se faire tuer, il a dit quoi? Il a dit, moi je suis son frère. 3 fois il a menti. Dans toute sa vie. Mais c'est des mensonges, il y a une cause derrière. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt primordial. Et nous, si on compare un instant avec nos mensonges à nous, les mensonges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, personnellement, jusqu'à que ce mensonge, il atteint Allah Azza wa Jal. Ce mensonge, il atteint Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire, vous êtes prescrit dans une liste, la liste des menteurs. Cette liste-là, elle n'est pas n'importe où, elle est auprès d'Allah Azza wa Jal. Innal mar'a la yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Jusqu'à qu'il soit écrit auprès de Dieu, un tel, c'est un menteur. Et le contraire, vice-versa. La personne elle est véridique jusqu'à qu'elle ait écrit auprès d'Allah Azza wa Jal que c'est une personne véridique. On demande à Allah Azza wa Jal d'être dans cette liste-là, la liste des véridiques. Il a menti 3 mensonges dans sa vie. 3 mensonges pour l'intérêt de la religion, pour sauver sa vie. Que va dire celui qui est devenu un professionnel du mensonge? Ne passe pas 1 heure sans qu'il mente. Il est venu dans le hadith où la personne ment jusqu'à qu'elle est mise dans la liste des menteurs auprès d'Allah. Et le croyant, il ne ment pas. Le croyant, il a peur d'Allah Azza wa Jal. Il sait qu'Allah le regarde. Si notre prophète Ibrahim alayhi salam a peur de 3 petits mensonges, que va dire celui qui ment perpétuellement, non pas pour s'enlever un mal, mais pour être injuste envers les autres? Peut-être même qu'il va jurer. Il y en a, ils jurent. Et quand on voit une personne parmi ses caractéristiques, c'est qu'il jure tout le temps, il faut s'éloigner de cette personne-là. Les jeunes, on ne jure que pour les choses importantes. Allah, des fois, moi je suis dans un snack, je suis dans un centre commercial et je tremble. Wallah al-azim, je tremble quand j'entends un jeune qui dans la même phrase, il met une insulte et il met le nom d'Allah Azza wa Jal dans la même phrase. Jusqu'à qu'aujourd'hui, normal, tu marches dans la rue, tu entends quelqu'un qui n'est pas musulman, ben, ça c'est visible, pas musulman, et qui dit Wallah, qui jure Wallah.
Tu as envie de l'arrêter, de lui dire laisse mon Dieu tranquille, mais ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de nos jeunes. À force de prendre le nom d'Allah Azza wa Jal et de le ramener dans des endroits sales et de mélanger le nom d'Allah Azza wa Jal à des insultes, à des obscénités, c'est ça ton respect que tu as pour Allah Azza wa Jal? C'est ça le respect que tu as pour le nom d'Allah Azza wa Jal? Ce discours est destiné à moi et il est destiné à tout le monde. Parce que beaucoup de gens, dès qu'on parle d'une caractéristique qui est dure, comme l'hypocrisie, le mensonge, le vol, et ils regardent les autres. Ils disent, ah, il est en train de parler de qui là? Ah, je pense qu'il est en train de parler de Mahmoud ou de Khalid al-Rashid. On ne met pas ce cours-là, ce discours-là sur nous-mêmes. On ne l'applique pas sur nous, sur nos enfants. Il y a des gens, tu vas lui dire, ton fils il a fait ça, je dis, mon fils, non! Regarde la vérité en face. Il ne faut pas protéger ses enfants, il faut regarder avec. Il faut être équitable, il faut être juste. S'il y a une erreur, il faut la corriger, il faut la gommer, il faut la soigner. Et comme ça, on s'élève. Mais si vous sortez de ce cours, de ce discours, de cette parole, et que vous dites, ah, le discours, il était bien, ah, il a poussé aujourd'hui. Mais dans 15 minutes, vous aurez oublié et il n'y aura aucun impact sur votre vie. Alors ce discours-là n'a pas lieu d'être. Il n'a aucune valeur. Ce discours-là, il a un seul objectif. Remettre tout le monde en question. Si chaque semaine, on se remet en question, là on va évoluer. Mais si on est là juste pour écouter des histoires, en quoi on va profiter? On doit absolument se remettre en question. Avant de faire dua, Inch'Allah ta'ala, deux choses à vous dire, Inch'Allah. Il faut savoir que le cours du samedi entre le Maghrib et l'Aïcha, il y a un cours qui est sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On suit un livre qui s'appelle Kitab Shifa, le livre La guérison de l'Qadi Iyad sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, c'est que dimanche le soir, entre le Maghrib et l'Aïcha, on va commencer un nouveau livre qui s'appelle Al-Murshid al-Mu'in, et qui concerne les adorations, Inch'Allah ta'ala. Ce livre-là, je vais faire la promo de ce livre 2 secondes. Il est vieux, il doit avoir des centaines d'années, mais deux choses. Comme ça, vous allez au moins partir avec une idée en tête sur ce livre-là. Ce livre-là, il est fait en forme de poésie, et comme il dit le poète Ibn Ashir qui a écrit ce livre-là, il dit dedans, il a rassemblé les 5 piliers de l'islam, et quand on finit ce livre-là, on connaît les adorations, on connaît la base, on sait ça veut dire quoi zakat, on sait comment on la partage, on sait Ramadan ça veut dire quoi, on sait le Hajj ça veut dire quoi. On connaît le minimum qu'on se doit de connaître. Et cette chose-là, cette poésie-là, elle a été faite pour les enfants à la base. Elle a été faite pour les enfants de 10 ans qui apprenaient le Coran. Et ça, c'était un outil. C'est pour les enfants à la base. Mais tellement aujourd'hui, l'Ummah, et surtout notre situation ici en France, on est en constante, on n'évolue pas et on descend, que aujourd'hui la personne qui maîtrise Ibn Ashir avec son explication, c'est un imam vraiment de haut niveau. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, c'est un livre qui est facile et on va y aller doucement Inch'Allah, mais c'est important Inch'Allah que vous veniez et que vous assistiez et pas juste pour écouter. Ramenez de quoi écrire. Si tu entends et que 15 minutes après, ça n'a aucun impact sur toi et que tu n'as pas écrit ce que tu n'écris pas, ça part. La deuxième chose, Inch'Allah, on va faire dua, Inch'Allah, pour les sœurs qui font le ménage. Qu'Allah Azza wa Jal, il les protège du mal. Qu'Allah Azza wa Jal, il les protège du sihr. Qu'Allah Azza wa Jal, il les protège de toutes sortes de mal. Qu'Allah Azza wa Jal, il protège leurs enfants. Qu'ils soient bien éduqués, qu'ils apprennent le Coran, Inch'Allah ta'ala, et qu'ils lisent les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils apprennent les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, vous qui avez des enfants, ne serait-ce que 5 minutes de Riyad Salihin par soir, et vous arriverez, Inch'Allah ta'ala, par imprégner la religion. Même s'ils dévient, ils vont revenir, ils vont au moins connaître leur religion. 5 minutes par soir. La télé, 3 heures, 4 heures, je ne demande pas 1 heure, je ne demande pas 5 minutes de Riyad Salihin, en français, ceux qui peuvent en arabe. Allah Azza wa Jal, qu'il donne à ces femmes qui font le ménage, le bonheur, fait dunya wa akhirah, dans ce bas monde et dans l'au-delà.
qu'Allah dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui comme quoi la poussière de la mosquée ne se mélange pas avec l'enfer, qu'Allah azza wa jal il protège leur corps et notre corps à tous de l'enfer incha'Allah ta'ala. Allahumma arhamna warham walidina warham man allamana warham man sabaqana bil iman ya dhal jalali wal ikram. Allahumma shfi kull marid, Allahumma anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. Juste avant de clôturer, je viens d'avoir un message important qui annonce la rentrée scolaire pour les hommes ce dimanche à 17h après l'Asr. Même ceux qui ne sont pas inscrits sont invités à venir incha'Allah ta'ala. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لعبد قال آمين.